وحی کے بارے میں سوال اور جواب۔ سوال: فرشتے کو وحی کس طرح ملتی تھی؟ جواب: اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی نبی کے پاس وحی بھیجنا منظور و مقصود ہوتا تو فرشتے کو روحانی طور پر اس وحی کا الاقہ فرماتا۔ وہ فرشتہ اس وحی کو لوح محفوظ سے یاد کر کے لاتا اور نبی کو سنا دیتا تھا۔ سوال: وحی کا نزول کن کن طریقوں سے ہوتا تھا؟ جواب: وحی ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے نازل ہوتی تھی۔ نمبر 1: گھنٹی کی آواز کے ساتھ۔ نمبر 2: جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ کر۔ نمبر 3: جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آ کر۔ نمبر 4: ورحشت اور ویلا وسط اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی۔ نمبر 5: جبریل علیہ السلام کا کسی بھی صورت میں بغیر سامنے آئے وکل مبارک میں وحی الاقہ کر دینا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام نے وحی کے کئی مرتبے بیان کیے ہیں۔ ابلا روئے ساحل سچا خواب۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ سچے خواب ہیں۔ دوسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب شریف میں الاقہ کرتے تھے بغیر اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دیکھیں۔ تیسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کسی آدمی کی صورت اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پیغام الہی پہنچاتے تھے تاکہ جو کچھ ارشاد وری ہے اسے وعد فرمائیں۔ چوتھا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا اس کے کلمات و معنی کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی قسموں میں یہ سب سے بڑھ کر سکتی تھی۔ وحی کا پانچواں مرتبہ یہ تھا کہ کبھی جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آتے اور وحی پہنچاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا دوبارہ ہوا۔ چھٹا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ پر اس حالت میں وحی فرمائی کہ آپ عرج فوق عرش تھے۔ نماز وغیرہ کی وحی اسی قسم کی ہے۔ وحی کا ساتواں مرتبہ حق تعالیٰ شانہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورحشت کلام فرمانا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وحی کا آٹھواں مرتبہ حق تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوحیجیہ کلام فرمانا۔ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوم تشریف دیدار رواں سے مشرف ہوتے اور حق تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ صحیح موویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر 46 قسمیں سے وحی کی گئی ہے۔ سوال: پچھلے انبیاء کرام جن کی
जवान अरवाही के अलावा थी। उनके पास वही किस जवान में नाजिल होती थी? जवाब, वही हमेशा अरबी जबान में नाजिल होती थी। अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम जिनकी जबान अरबी के अलावा थी, उन पास भी जिब्रील अलैहिस्सलाम अरबी जबान में ही वही लेकर आते थे। फिर हर नबी अपनी अपनी जबान में उस वही का तर्जुमा करके कौम को सुनाते और समझाते थे। सवाल, अवलीन वही कुरान का नुज़ूल किस तरह को, किस दिन, किस वक्त और किस जगह हुआ? जवाब, कुरान की वही अव्वल का नुज़ूल 17 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के दिन सुबह के वक्त हुआ। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नूर वही का हुजूर इत्तिवार के दिन 8 या 3 रबीउल अव्वल सन 11 आमूल फील में कोहे हीरा पर जिस जरवाले नूर कहते हैं, वकील सही हुआ। मुहद्दिस मैसूफ आगे फरमाते हैं कि एक जमात आयत करीमा शहरुल रमज़ानुल उन्जिल फ़ीहिल कुरान और इसी वार ताला इन्ना अंजलना फ़ी लैलतुल क़द्र से ख्याल करती है कि वही की शुरुआत रमज़ानुल मुबारक में हटे, इसलिए अंजलना फ़ी लैलतुल क़द्र से ख्याल करती है कि वही की शुरुआत रमज़ानुल मुबारक में हुई। इसलिए हक़ ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज किस्म नबूवत सवा से पहले जिस चीज़ का इकराम फरमाया वह नुज़ूल कुरान है। नुज़ूल कुरान क्योंकि रमज़ान में हुआ, इससे साबित हुआ कि वही की शुरुआत भी रमज़ानुल मुबारक में हुई। लेकिन अक्सर मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि पूरा कुरान एक साथ रमज़ान की लैलतुल क़द्र में लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ और वहाँ से मसलहत के लिहाज के एतबार से थोड़ा थोड़ा 23 साल की मुद्दत तक उतरता रहा। इस नुज़ूल की शुरुआत रबीउल अव्वल में हुई। कुछ के नज़दीकी वही की शुरुआत राजवा में हुई और कौल आम नहीं है। सवाल, कुरान की वही ए अव्वल और वही ए सनी के बीच कितना वक़ाफ़ रहा? जवाब, वही अव्वल और वही सनी के दरमियान कितना फासला रहा, इस बारे में चंद कौल आते हैं। हज़रत इब्ने शारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 12 दिन, वकील इब्ने अव्वास 15 दिन, हज़रत मकालिद का कहना है कि 40 दिन। सवाल, आखिरी वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल हक से कितने अरसे पहले नाजिल हुई? जवाब, इस सिलसिले में अय्यामा तस्सीर के बीच इख्तिलाफ है कि नुज़ूल वही आखिर कब हुआ। एक आखिरी वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाले विसाल की तरफ तशरीफ़ ले जाने से 3 साल पहले नाजिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमाने फ़ानी से कूच फरमाकर जवारे रहमत इलाही में नुज़ूल वही आखिरी के 3 दिन बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी जान आफरीन के सुपुर्द करने से 7 दिन पहले आखिरी वही का नुज़ूल हुआ। हज़रत इब्ने हातिम रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक यही आखिरी का नुज़ूल आपके विसाले रफ़ीक़े आलम
سے 9 दिन पहले हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले दाइम और कुर्बे आतम से मसरूफ़ व मुशर्रफ होने से 21 रोज़ पहले आखिरी वही नाजिल हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नुज़ूल आखिरी वही का आपके अपने मतलूबे हकीकी के जवारे रहमत में नाजिल से 21 रोज़ पहले हुआ। आखिरी वही 10 जिलहिज्जा को मीना में नाजिल हुई, जबकि आप हज्जतुल विदा में फ़जाइल अंजाम देने में मसरूफ़ थे।